ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے موجودہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 دسمبر 2023 کو عہدے کا حلف لیں گے۔ 26 اکتوبر 1959 کو پیدا ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئٹہ اور کراچی سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے کورٹ اسکول لاء سے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ آپ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر رجسٹر ہوئے اور پھر مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ وہ اس دوران بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تاحیات رکن رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ہماری جنگ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر بیان دہرا دیا۔ کہا 2018 میں ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا، مسلط کیے گئے شخص کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ کچھ لوگ نوجوانوں کو برگلا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے۔ 18 کے الیکشن میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، مگر آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقہ سے لیا۔ آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقے سے عدم اعتماد پیش کر کے اس نالائق کو گھر بھیج دیا گیا۔ جب سلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے، جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیت جاتا ہے۔ نے IMF معاہدے میں ڈیڈ لاک کے معاملے پر امریکہ سے مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو IMF سے تعطل کے شکار معاہدے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کو IMF سے معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی، جس پر امریکی سفیر کی جانب سے وزیر خزانہ کو IMF سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ امریکی سفیر IMF سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چینی چیف آف جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران باہمی دفاعی تعاون اور سیکورٹی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے فوجی تعلقات وقت کی ہر آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ ISPR کے مطابق چین کے دورے پر موجود چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چینی چیف آف جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران چین اور پاکستان کے درمیان جاری دو طرفہ دفاعی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے دورے فرانس کے لیے پیرس پہنچ گئے۔ پیرس ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر، اعلیٰ فرانسیسی حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف فرانس کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورہ فرانس کے لیے پیرس پہنچ گئے ہیں۔ پیرس ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر، اعلیٰ فرانسیسی حکام اور پاکستانی سفارتی حکام نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف فرانس کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورہ فرانس کے دوران گلوبل فائنینسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہاں وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انسانی اسمگلنگ کی گھنونی سرگرمیاں بروقت نہ روکنے پر وزیر اعظم شدید برہم۔ یونان کے قریب بحیرہ روم میں ایک کشتی الٹنے کے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں متعلقہ ادارے متاثرین کے اہل خانہ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ بحیرہ
बहरे रूम में कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया। वजीर आजम की जेर सदारत इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास। पे दर पे ऐसे वाकयात के बावजूद रोकथाम के ठोस इकदाम क्यों न उठाए गए। वजीर आजम ने इस्तफसार किया कि मुतासिरा लोगों का जिन जिलों से ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने मुलव्विस स्मगलरों और एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों कर न लिया। तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाकये की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी करने और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के हवाले से जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज मुरतब करने की भी हिदायत की। वजीर आजम ने कमिश्नर गुजरांवाला को भी जिला में इंसानी स्मगलिंग के मकरूफ फेल में मुलव्विस एजेंट्स की निशानदेही करके इन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। वजीर आजम ने मुताल्लिका इदारों को मुतासरीन के अहल खाना से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की। उन्होंने यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने को यूनानी हुकाम से वाक़े के हवाले से राब्ते में रहने की भी हिदायत की है। यूनान कश्ती हादसे केस की तहकीकात में पेशरफ्त जारी है। गुजरांवाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए हैं। FIA गुजरात सर्कल में 52 मुतासरीन के लवाहिकीन की जानिब से सैंपल जमा करवाएगा। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद असलम बेग की जेर सदारत पैमरा का 177वां इजलास हुआ, जिसमें गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में पैमरा रेगुलेशंस 2011 के तरमीम शुदा टैरिफ के ऑफिशियल गजट से मुतालिक ज़रूरी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। पैमरा रूल्स 2009 की लैंडिंग राइट्स परमिशन होल्डर चैनल से मुतालिक शिक 13(1) में तरमीम के साथ वेब TV और OTT कंटेंट सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट मीडिया सर्विसेज के दायरा कार में अंदराज के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। सेटेलाइट TV लाइसेंस होल्डर्स के मैनेजमेंट में तब्दीली की फ़ीस में नज़रसानी की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान के तमाम अहम बैंक्स, इंश्योरेंस और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मालियाती और कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 1 करोड़ से ज़ायद सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने वाले डिस्काउंट वर्ल्ड ने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मुआहिदा कर लिया है। मुआहिदे का मकसद इजी पैसे के सार्फिन को सहूलत देना है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में डिस्काउंट वर्ल्ड के चेयरमैन और CEO सुल्तान रिचर्ड और इजी पैसा के हेड फरहान हसन ने दोनों इदारों के सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। डिस्काउंट वर्ल्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान रिचर्ड का कहना था कि डिस्काउंट वर्ल्ड पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के सार्फिन को सहूलत फराहम करने में सबसे आगे है। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक इजी पैसा के साथ ये शराकतदारी एक और अगला कदम है। हमें यकीन है कि ये शराकतदारी मार्केट तक हमारी रसाई और एतमाद में अहम किरदार अदा करेगी। अल-खिदमत फाउंडेशन ने कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस प्रोजेक्ट से 21 लाख से ज़ायद अफराद कुर्बानी के गोश्त से मुस्तफ़ीद होंगे। लाहौर से इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि रवां साल अल-खिदमत फाउंडेशन 6000 बड़े और 3000 छोटे जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों समेत मुल्क भर में 21 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। उनका कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन एक मुल्क गिर तंजीम है। कुर्बानी के अमल को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए कुर्बानी सॉफ्टवेयर बनवाया है। दौरे हाजिर के रुझानात के पेश नज़र अब मुल्क गिर कुर्बानी करने और उसका गोश्त दूर दराज पसमानदा इलाकों में मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। अल-खिदमत कुर्बानी का ये अमल रिवायती तरीक़ाकार के साथ साथ जदीद स्लाटर हाउसेज में भी सरअंजाम देती है। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कुर्बानी एक माली इबादत है और शार इस्लाम में से है। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील की कि वो अपने सफ़ेद पोश बहन भाइयों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन का साथ दें। इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। ICC की नई रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के जोए रूट नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए हैं, जबकि बाबर आजम का 5वां नंबर है। एशियस सीरीज के पहले टेस्ट के बाद ICC के टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में रद्दबदल सामने आ गया। रैंकिंग में इंग्लैंड के जोए रूट 5 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन 2 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर और मानोस लेबुशेन तीसरे नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट बैटर की रैंकिंग में ट्रेवर्स हेड 1 दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का 5वां नंबर बरकरार है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए साथ।